Hello my dear students, welcome to my channel. Today we will start the physical properties of haloalkanes and haloarenes. Under that, first one is physical state. The lower member of haloalkanes such as methyl fluoride, methyl chloride, methyl bromide, methyl iodide, ethyl fluoride, ethyl chloride, these are lower members of alkyl halide. These are colorless gases at room temperature because of low molecular mass. Further, higher members up to carbon number 18 are exist in liquid state at room temperature. Further, 18 carbon atom 18 onwards the higher members of haloalkanes are exist in solid state. Andre, as the number of carbon atom increases, molecular mass increases, as a result the van der Waals force of attraction increases, hence the higher members are exist in solid state and lower members because of low molecular mass, the van der Waals force of attractions are less, hence they exist in gaseous state. This is about the physical state. And the next coming to the color. See, haloalkanes are colorless when it is in pure state. Especially alkyl bromides and alkyl iodides produces color when it is exposed to light. See, all haloalkanes usually colorless irutte pure state iddaga. But alkyl bromides and alkyl iodides ಏನಿದಾವೆ because of high reactivity, even suppose if you expose it to light, they produces color. And coming to the smell, usually most of the haloalkanes are sweet smell in nature. This is about the physical state, color and smell of haloalkanes. Next, boiling point. Boiling point of haloalkanes. Boiling point of haloalkanes. Fourth one, boiling point. This is very, very important. Boiling point. Okay. See, the boiling point of haloalkanes are higher than to that of corresponding alkane. Alkanes gu haloalkanes gu compare ಮಾಡಿದ್ರೆ haloalkanes ಗೆ boiling point ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರಬಹುದು reason? In haloalkane, the van der Waals force of attractions are strong. Dipole-dipole interactions are strong. As a result, the haloalkanes are having very high boiling point compared to corresponding hydrocarbons of comparable molecular mass. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, as a molecular mass increases, the boiling point also increases. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ ಎಫ್, ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್, ಆರ್ ಬಿ ಆರ್, ಆರ್ ಐ. ಸಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ alkyl iodides are having high boiling point compared to alkyl bromides, than alkyl chlorides, than alkyl fluorides. The reason is, for same alkyl group, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ alkyl group ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. As the size of the halogen atom increases, van der Waals force of attraction increases, even molecular mass increases. As a result, boiling point also increases. For example, compared to methyl fluoride, methyl chloride, methyl bromide, methyl iodide, methyl iodide. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಐಯೋಡೈಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ is having high boiling point than methyl fluoride than methyl fluoride. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್, if you increase the alkyl group, number of carbon atom in alkyl group, what happens to the boiling point? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, of course van der Waals force of attraction increases, even boiling point also increases.
ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಯಾರ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. As the number of carbon atom increases, the boiling point increases. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. For same carbon atom, for example, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹಿಯರ್ 2, ಹಿಯರ್ 3, ಹಿಯರ್ 4. As the number of halogen atom increases, ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? CCl4ಗೆ, ದೆನ್ CHCl3, ದೆನ್ CH2Cl2 ಅಂಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯೂಶಲಿ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್. ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೀಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಫಾರ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ, ವಿಚ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆಲ್ವೇಸ್ primary alkyl halide is having high boiling point compared to secondary than tertiary. In reason, I will take one example. For example, butyl, normal butyl chloride. This is normal butyl bromide and isobutyl bromide. This is isobutyl bromide. And the last one is tertiary butyl bromide. See, this is an example for primary alkyl halide because halogen atom is attached to primary carbon. This is also primary. Wait. I will change. Okay, secondary butyl bromide. CH3, CH2, CH3. Secondary butyl bromide. Here bromine is attached to secondary carbon, and here tertiary butyl bromide, bromine atom is attached to tertiary carbon atom. Primary, secondary, tertiary. But all the three alkyl halides are having same number of carbon atoms, same number of hydrogen atom, and same halogen atom. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ದ್ಯಾನ್ ಟರ್ಷರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಷರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಟರ್ಷರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ decreases.
ಫಾರ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೋಅರಿನ್ಸ್, ಈಗ ಹ್ಯಾಲೋಅರಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೋಬೆನ್ಸಿನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಥೋಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, this is orthodichlorobenzene, this is metadichlorobenzene, and this is paradichlorobenzene. Orthodichlorobenzene, metadichlorobenzene, paradichlorobenzene. ಈಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೋಅರಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ melting point of para-dichlorobenzene is higher than that of meta and orthodichlorobenzene. ಏನಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೈ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾ-ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾ-ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Why para-dichlorobenzene is having high melting point compared to ortho and meta andre, in para-dichlorobenzene, because of symmetry, the molecule is exactly fits into the crystal lattice. ನೋಡಿ, ಈಗ para-dichlorobenzene ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ the constituent particles are closely packed and rigidly fixed. ಬಟ್ para-dichlorobenzene ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೈನ್, ವೈ ಪ್ಯಾರಾಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. The para-dichlorobenzene molecules in solid state exactly fits into the crystal lattice. As a result, van der Waals force of attraction increases and boiling melting point also increases. In solubility ke hogona. Solubility, this is also important. Solubility. See, haloalkanes are slightly soluble in water because the less energy is released when new interactions are set up between haloalkanes and water molecule. ನಾನೀಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಮೀಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸು ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರು, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ CH3I ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡು ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ when new interactions are set up between alkyl halide and water molecule. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ವಾಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. as this interaction is very less compared to the hydrogen bonding in water molecule. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೀಕ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇದು
ವೀಕ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವೈ alkyl halides are less soluble in water ಅಂದ್ರೆ less energy is released when the new interactions are set up between alkyl halide and water molecule. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ವಾಟರ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆಗ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನು ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ the less energy is released when new interactions are set up between alkyl halide and water molecule. This is not strong as compared to the original hydrogen bond. Suppose ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನು ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ವಾಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. Even haloarenes also insoluble in water, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ aromatic ring ಇದೆ. aromatic ring ಇರೋದ್ರಿಂದ it is insoluble in water. However, it is readily soluble in organic solvents. Okay, next chemical properties ನೋಡೋಣ. chemical properties. See, haloalkanes will undergo different types of chemical reactions. Under that, first one is nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Chemical properties discuss ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, elimination reaction, and the last one is reaction with metal. Reaction with metals. These are the some chemical properties of haloalkanes: nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, reaction with metal. First one nodana, nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. As we know that in alkyl halides, the halogen atom is directly attached to the carbon, and carbon halogen bond is polar in nature. Due to the greater electronegative difference, carbon acquires partial positive sign, halogen acquires partial negative sign. Because of polar nature of haloalkane, they readily undergo nucleophilic substitution reaction. We know that what are nucleophiles? What are nucleophiles? Nucleophiles are electron rich species. That nucleophiles can readily attacks at the electron deficient center. ಆದರೆ ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ whenever the nucleophile attacks the electron deficient carbon, the better living group in haloalkane, that is halogen, will depart from the carbon atom, result in the formation of substitution reaction. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ನೇಚರ್. Why haloalkanes readily undergo nucleophilic substitution reaction? Because in haloalkanes, halogen atom is attached to electron deficient carbon. Hence nucleophile can readily attack the electron deficient carbon.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. Ambident nucleophile. What is mean by ambident nucleophile? See, the nucleophile such as CN and NO2 is having two nucleophilic center. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್, ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CN ಇದೆ. ಈ CN ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೇನು ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಯನೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಸಯನೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. ಅದು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳೋಣ. ಸಯನೋ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಸಯನೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ a nucleophile which containing two donor atom. Even carbon is also donor atom, nitrogen is also donor atom. Sometime carbon will donate electrons to the electron deficient carbon. Sometime nitrogen will donate electrons to the electron deficient carbon. ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸೈನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಐಸೋಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ NO2 ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, what is ambident nucleophile? A nucleophile which containing two donor atom, even though it can donate through only one atom. Example CN, NO2. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ aqueous KOH. Reaction with aqueous KOH. Okay, what happens when alkyl halides reacts with aqueous KOH? We know that alkyl halides are represented by the general formula RX, KOH, potassium hydroxide. Heat ಮಾಡಿದಾಗ when alkyl halides are heated with the aqueous KOH, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, K ಮತ್ತೆ X ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, OH ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ X ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ X combines with K to form KX along with alcohol. The product formed is alcohol along with KX, potassium halide. I will take one example. Methyl bromide. When methyl bromide is treated with aqueous KOH or heated with aqueous KOH, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ K plus OH minus. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ alkyl halides are polar in nature. Carbon acquire partial positive, halogen acquire partial negative. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು, OH minus. OH minus ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ Br minus K plus ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ KBr ಆಗುತ್ತೆ. The product obtained is methyl alcohol plus KBr. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is about the reaction with the aqueous KOH. Result in the formation of corresponding alcohols. Second one, reaction with alcoholic KCN. Second reaction, third reaction, very important to carefully observe ಮಾಡಿ. What happens when alkyl halide reacts with alcoholic KCN? What happens when alkyl halides reacts with alcoholic KCN?
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ K ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ Cn- ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜನ್, X- ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ K ಪ್ಲಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ X- KX ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ KX. IUPAC ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ CN ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೈಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೈನೈಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೈನೈಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, K ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ Br, KBr ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained is CH3Cn plus KBr. What is this CH3Cn? ಮೀಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್. ಅಥವಾ IUPAC ನೇಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಈಥೇನು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೈನೈಡ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರಿಲ್, ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರಿಲ್, ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರಿಲ್. ನೀವು ಪ್ರೋಪೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೋಪೇನ್ ನೈಟ್ರಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೋಪೇನ್ ನೈಟ್ರಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್, this is very very important, reaction with the alcoholic AgCl, alcoholic AgCl, reaction with alcoholic AgCl. ಏನಾಗುತ್ತೆ, when alkyl halide reacts with alcoholic AgCl, alcoholic AgCl heat ಮಾಡಬೇಕು. when alkyl halides are heated with alcoholic AgCl, the product obtained is alkyl isocyanide along with AgX. ಇಲ್ಲಿಂತರ ಆಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ AgX ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, AgX, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೈನೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KCN ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, but in the case of AgCN, not carbon, nitrogen will be the attacking reagent. What is the reason? Here KCN is ionic compound. Ionic compound ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ K ಪ್ಲಸ್ Cn- ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ AgCN is not a ionic compound, it is a covalent compound. 100% ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಅದರಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನೇ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ, RNC ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ AgX. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸುಮಾರು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಎನಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KCN, it forms cyanides or nitrile. Suppose when any alkyl halides reacts with alcoholic AgCN ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಸೋನೈಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನು? KCN ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. AgCN ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐಸೋ ನೈಟ್ರಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. when methyl bromide is heated with alcoholic AgCN, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, AgBr ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The product obtained is CH3NC along with AgBr. This is about the reaction with alcoholic KCN and reaction with alcoholic AgCN. And the last one is a reaction with silver salts of carboxylic acid. Reaction with silver salts of carboxylic acid means RCOOAg. How does alkyl halides reacts with silver salts of carboxylic acid? See, when alkyl halides is heated with silver salts of carboxylic acid, RCO, ಉಲ್ಟಾ ತಗೋಣ, RCOOAg ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಣ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. RCOOAg. When
silver salts of carboxylic acid is treated with alkyl halide. What is a product form? ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮು, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಜಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಜಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಜಿ ಎಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained is RCOOR. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ RCOO ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಇಲ್ಲಿ RCOO ಮೈನರ್ will directly attach it to electron deficient carbon, RCOOR plus AgA. What is the name of this compound? In general, this is called as ester. When silver salts of carboxylic acids are heated with the alkyl halide to form ester. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಸಿಟೇಟ್. The name of this compound is silver acetate. ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಣ. When silver acetate is treated with methyl chloride, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎ ಜಿ ಮತ್ತೆ Cl ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ AgCl ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ AgCl ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. AgCl, the product obtained is CH3COO CH3. This is an ester. The name of this ester is methyl acetate. IUPAC name is methyl ethanoate. Methyl acetate is a common name. Methyl ethanoate is a IUPAC name. This is about the chemical properties of haloalkanes. Thank you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ SN1 ಅಂಡ್ SN2 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆನ್ಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್.